हाँ जी, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ SST ਲੈਕਚਰਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾफ़ी ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, मेरी कोशिश ये रही हैगी कि राज सभा के नाल संबंधित कोई भी जिहड़ा टॉपिक आ कोई भी जिहड़ा विशा गा जां बिंदु आ वो मैं नहीं छड्डिया हैगा है ना। तो सो सारे साथियों नूं जिहड़े भी अपने मास्टर केडर SST जां होर कॉम्पीटेटिव एग्जाम जां पोलीटिकल लैक्चरर है ना उन्हां दी तैयारी करते हैं। सो उन्हां दे लई काफ़ी लाभदायक होनी है ये क्लास। तो प्लीज़ अपना नोट्स वगैरह जरूर तुसीं नाल दी नाल जिहड़ा है ना रेडी करते जाओ। सो देरी ना लाउंदे होए स्टार्ट करते हैं अज दी क्लास राज सभा। जिवें आपां पिछली क्लास दे विच इह डिस्कस कर चुके हैं कि भारत दे विच जिहड़ा पार्लीमेंटरी सिस्टम आ संसदी सरकार हैगी वो आर्टिकल 79 के अंडर दस्सिया गया कि भारत दे विच एक संसद होवेगी जिहदे दो सदन होणगे लोक सभा ते राज सभा। ठीक है जी, तो आप लोक सभा के बारे में पहला गल कर चुके हैं। सो अज आप गल कर देंगे राज सभा। ठीक है जी, आर्टिकल 80 के विच हुण इत्थों ही अपने क्वेश्चन ने जिहड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि जिहड़ी राज सभा गी राज सभा नूं किस आर्टिकल दे विच दिता गया गा। ठीक है जी, आर्टिकल ये याद रखना आपां आर्टिकल हुण एक क्वेश्चन बन जाता है अपना भी राज सभा के बारे जिहड़ी गल कीती गई है वो किस आर्टिकल दे विच कीती गई है। आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है जी, इनू आप याद रखना गा उहदी ट्रिक जेकर तुसीं चाहुंदे हो तो आप इदां भी याद रख सकते हैं क्योंकि 80 ते 81 दे विच आपां कई बारी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, भी लोक सभा दे विच जां राज सभा दे विच भी किहड़े आर्टिकल दे विच दिता गया गा। सो जिहड़ा आर्टिकल 80 हैगा आर्टिकल 80। ठीक है, आर्टिकल 80 दे विच मतलब कि राज सभा के बारे में दस्सिया गया। हुण आपां इहनूं याद किवें रखना गा। हुण देखो इस गल तो आपां भली भांत जाणूआंगे सारे भी जिहड़ी अपनी राज सभा गी इहदी जिहड़ी वैल्यू कह लीए आपां कीमत कह लीए जां इहदे कोले पावर कह लीए। ठीक है, बहुती नहीं हैगी राज सभा कोले कोई बहुतियां पावर्स बहुतियां शक्तियां नहीं हैगियां। इक्को एक पावर किहदे कोले हैगी, इक्को एक पावर ज़्यादा जिहड़ी वो लोक सभा कोले। इक्को एक दा मतलब मैं इक्को एक क्यों कह रहा भी 8 दे नाल 1 81 इक्को एक पावर। आर्टिकल 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਮਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾफ़ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ मौके ध्यान तो निकल जाती है गल भी 80 ਦੇ ਵਿੱਚ लोक सभा गई ਜਾਂ राज सभा गई। सो इस ट्रिक के राही भी आप इनू याद कर सकते हैं। जी राज सभा गई वो किधर आ गई आर्टिकल 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ जी लोक सभा गई वो 81। इक्को एक पावरशील जिहड़ा हाउस आ सदन आ वो किहड़ा गा लोक सभा। ते 80 ਦੇ ਵਿੱਚ किहदी गल कीती गई हैगी अपने राज सभा की। ठीक है जी, राज सभा की गल आर्टिकल 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। हुण साडे कोले आ जांदा गा राज सभा के होर नाम। ठीक है, जिवें आपां लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ भी गल कीती सी कि लोक सभा के जिहड़े वक्खरे वक्खरे नाम ने इदां ही इत्थे भी क्वेश्चन बनते हैं भी राज सभा के होर किहड़े नाम ने। राज सभा नूं असीं उच्च सदन ठीक है उच्च सदन कह दिंदे आ, स्थाई सदन भी कह दिंदे आ। ठीक है, ये दो जिहड़े इहदे नाम ने ज़्यादातर इदां पुछया जांदा भी हेठ लिखिया विचों स्थाई सदन दसो किहड़ा गा, उच्च सदन दसो किहड़ा गा। ठीक है जी, ये राज सभा के ही नाम ने। राज सभा कदे भंग नहीं हुंदी इस करके असीं इहनूं स्थाई सदन कहने आ। इत्थे ना थोड़ी जी गल हुण आपां समझांगे भी स्थाई सदन क्यों कह दिंदे आ क्योंकि राज सभा कदे भी
ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 250, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 250। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 250। ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 234। ਯੂਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣਾ 4। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 12 ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? 250, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? 80 ਕਲੌਜ਼ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 80 ਕਲੌਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ? 12। ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਗਾ? 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾ? 3 ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 12 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 83 ਕਲੌਜ਼ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 83 ਕਲੌਜ਼ 1 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 83 1 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1/3। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 1/3। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 83 1 ਆਰਟੀਕਲ 83 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 229। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 245। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 245। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 2 ਸਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MLA ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MLA ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਥਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 6 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਥਾਈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਪਤਤਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ MLA, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਗਾ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ? 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਯੂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੂਲ ਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 84 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 30 ਸਾਲ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, 25 ਸਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ 35 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 102, ਆਰਟੀਕਲ 102 ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 102 ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਗੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ 245 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭਾਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ? ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਆਰਟੀਕਲ 60
4 ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 89 ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭਾਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭਾਪਤੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ S ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੀਅਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਸਭਾ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1/10 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/10 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦਾ 1/10 25 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ 552 ਜਾਂ ਉਹਦਾ 50 ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ? ਕੋਰਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 100 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 100 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, 1/10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1/10 ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 100/1 ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 100/1। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ।
ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲੂ ਨਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੂ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ। ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭਾਪਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, SV ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਰਾਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਰਵੰਸ ਨਾਰਾਇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਰਵੰਸ ਠੀਕ ਆ, ਹਰੀਵੰਸ ਨਾਰਾਇਣ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 92 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 92 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 96 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 96 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਆ। 96 ਅਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਆਰਟੀਕਲ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਧੀ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਾਲਤੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 108 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 110 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 312 ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 249, ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ 312 ਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 249, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 7 ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ।
ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 5-7 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।